اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے، اور جب زمین زور سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، اس دن انسان کہیں گے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اور اس دن زمین اپنی ساری خبریں دے دیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ بکھرے ہوئے نکلیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ جو ذرہ بھر بھی بھلائی کرتا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ بھر برائی کرتا ہے وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ پیارے دوستو، قیامت کا قائم ہونا وہ حکم الہی ہے جو ہر حال میں پورا ہوگا، اور اس دن کسی جان کو چھٹکارا حاصل نہ ہوگا۔ اس دن انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کوئی کسی کو ملامت نہ کر سکے گا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کے دن تمام جہنمیوں کے سامنے شیطان کو کیسے لایا جائے گا، اور اس دن شیطان تمام جہنمیوں کے سامنے ایسا کون سا خطاب کرے گا کہ جس خطاب کو سننے کے بعد تمام جہنمی چیخیں مار مار کر رونے لگ جائیں گے، اور اس خطاب کو سننے کے بعد ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان اور جہنمی تڑپ اٹھے گا اور زاروں کی تار رونے لگ جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ خطاب شیطان کا آخری خطاب ہوگا۔ اس خطاب میں شیطان لوگوں سے کیا کہے گا، اور اس خطاب کے بعد شیطان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، تب سے لے کر قیامت تک ایک دشمنی ایسی ہے جو قیامت تک قائم رہے گی، اور یہ دشمنی انسان اور شیطان کے درمیان کی دشمنی ہے۔ انسانوں اور شیطانوں کے درمیان یہ دشمنی اس وقت شروع ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سب سے پہلے انسان کو تخلیق فرمایا اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان مردود نے سجدہ نہ کیا۔ شیطان مردود کو اس سے پہلے رئیس الارض اور سید الملائکہ کہا جاتا تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتا تھا۔ اس کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا تخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے بچھایا جاتا تھا، جہاں پر یہ فرشتوں کو علم سکھایا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، جب شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی شکل کو بگاڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کے منہ کو خنزیر کی طرح بنا دیا، اور اس کا سر اونٹ کے سر جیسا ہے، اور اس کا سینہ اونٹ کے کوہان جیسا ہے، اور اس کا چہرہ ایسے جیسے بندر کا چہرہ ہوتا ہے، اور اس کے ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے ہیں، اور دانت خنزیر کے دانتوں کی طرح باہر نکلے ہوئے ہیں، اور اس کی داڑھی پر 7 بال ہیں۔ پیارے دوستو، جب اس طرح شیطان کی صورت کو مسخ کر دیا گیا اور اس کی صورت کو سب سے بدترین صورت بنا دیا گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شیطان مردود کو آسمانوں سے زمین کی طرف پھینک دیا گیا۔ اس طرح جب یہ ملعون زمین پر گرا تو اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے خلاف نفرت اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اسی دن سے شیطان مردود اور انسانوں کے درمیان دشمنی جاری ہو گئی۔ شیطان مردود اب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا کر کے اور حرام کاموں کے اندر ڈال کر ان کو جہنم کا مستحق بنا دے اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے شیطان مردود کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ پیارے دوستو، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ جس کام کا آغاز ہوا اس کا اختتام بھی ہونا ہے، اور جو چیز مارز وجود میں آئی اس کو فنا ہونا ہے۔ پیارے دوستو، جب دنیا کا اختتام ہونے لگے گا تو قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دنیا کے اندر ایک خوبصورت خوشبودار ہوا چلے گی، جس ہوا کی وجہ سے تمام زمین پر رہنے والے مسلمانوں اور مومنین کی روحیں پرواز کر جائیں گی۔ اس وقت زمین کے اوپر کوئی بھی مسلمان باقی نہ رہے گا۔ اس وقت زمین پر صرف کافر اور مشرک لوگ ہی باقی رہیں گے۔ اس وقت یہ تمام کافر اور مشرک لوگ اس روئے زمین پر 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ اس عرصے کے دوران کسی کافر یا مشرک کی اولاد پیدا نہ ہوگی، اور نہ ہی کوئی بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ اس وقت روئے زمین پر رہنے والے تمام لوگوں کی عمر 40 سال ہوگی، اور کسی کی بھی عمر 40 سال سے کم نہ ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ دور وہ ہولناک دور ہوگا
कि जिस दौर के अंदर किसी को भी क़यामत की कोई परवाह न होगी और किसी के ज़हन में क़यामत का तसव्वुर तक न होगा। हर इंसान अपने अपने कामों में मसरूफ होगा। कोई खरीदो फरोख्त कर रहा होगा तो कोई अपना कारोबार संभाल रहा होगा। इसी तरह तमाम लोग अपनी अपनी जिंदगी के मामलात में मसरूफ होंगे और उधर अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक पहला सूर फूंकेंगे और क़यामत बर्पा हो जाएगी। यार दोस्तों, याद रहे कि क़यामत काफिरों और मुशरिकों पर कायम होगी। क़यामत के कायम होने से पहले पहले तमाम मोमिनीन को इस रूए जमीन से उठा लिया जाएगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर की आवाज शुरू में बारीक और सुरीली होगी, जिसको हर इंसान कान लगाकर सुनेगा। फिर ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता तेज और हौलनाक होती चली जाएगी। जैसे जैसे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की सूर की आवाज बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे लोग बेहोश होना शुरू हो जाएंगे और मरने लग जाएंगे। उस वक्त आसमान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा और जमीन के अंदर ऐसा जबरदस्त जल्जला आएगा कि जमीन रेजा रेजा हो जाएगी और पहाड़ रेजा रेजा होकर गर्दो गुबार की तरह उड़ने लग जाएंगे। उस दिन चांद, सूरज और सितारे बेनूर हो जाएंगे। इस तरह क़यामत कायम होगी और दुनिया की हर चीज फना हो जाएगी, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते और खुद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी फना हो जाएंगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा कोई भी जात मौजूद न होगी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि आज किसकी बादशाही है, कहाँ गए दुनिया के अंदर गरूर और तकब्बुर करने वाले, और कहाँ गए दुनिया के बड़े बड़े बादशाह। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा कोई भी मौजूद न होगा जो अल्लाह तबारक व तआला की इस बात का जवाब दे सके। फिर अल्लाह तबारक व तआला खुद ही इरशाद फरमाएगा कि आज सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात वाहिद कहार की बादशाही है। यार दोस्तों, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा फरमाएगा और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक दोबारा सूर फूंकेंगे। इस सूर के बाद तमाम इंसान, जिन्नात और मलाइका और तमाम कर मखलूकात दोबारा जिंदा हो जाएंगी और तमाम लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर मैदान हशर की तरफ रवाना हो जाएंगे। यार दोस्तों, मैदान हशर को मुल्क शाम की सरजमीन में कायम किया जाएगा, जहाँ पर तमाम लोगों का हिसाबो किताब होगा और तमाम लोगों के जन्नती और जहन्नमी होने का फैसला सुनाया जाएगा। यार दोस्तों, जब मैदान हशर में तमाम लोगों का हिसाबो किताब हो जाएगा और हर एक इंसान को उसके आमाल के मुताबिक जन्नती या जहन्नमी होने का फैसला सुना दिया जाएगा, तो इसके बाद तमाम जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और तमाम जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला शैतान मरदूद को लाने का हुक्म देगा, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का दुश्मन था। उस वक्त शैतान मरदूद तमाम जहन्नमी लोगों से खिताब करेगा। उस वक्त शैतान मरदूद तमाम जहन्नमियों से पूछेगा कि ऐ जहन्नमियों, तुम लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के वादे को कैसा पाया? तो तमाम जहन्नमी कहेंगे कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला का वादा सच्चा है और हमने अल्लाह तबारक व तआला के वादे को सच्चा पाया। उस वक्त तमाम जहन्नमी लोग जो दुनिया के अंदर शैतान के पैरोकार बने रहे और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करते रहे, ये तमाम जहन्नमी लोग शैतान मरदूद को मलामत करेंगे कि आज तुम्हारी वजह से हम इस जहन्नम में मौजूद हैं और हमको ये दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके जवाब में शैतान मरदूद जहन्नमियों से कहेगा कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने तुम लोगों से सच्चा वादा किया था कि तुम लोग मेरी पैरवी करो और मेरी नाफरमानी से बचो, और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम लोगों को वाज़े तौर पर बताया था कि शैतान मरदूद की पैरवी ना करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। लेकिन तुम लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को छोड़कर मेरी पैरवी की और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गए। आज तुम लोग मुझे मलामत नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा कहना माना तुम पर लाजिम नहीं था। मैं तो सिर्फ इस बात पर कादिर था कि तुम्हारे दिलों में वसवसे डालूं कि तुम लोग झूठ बोलो, जिना करो, बेनमाजी बन जाओ और शराब नोशी करो और अल्लाह तबारक व तआला के हराम करदा कामों को हलाल समझो। लेकिन मैं इस बात पर हरगिज कादिर नहीं था कि मैं तुम लोगों से जबरदस्ती गुनाह करवाऊं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे दिलों में ख्यालात और वसवसे पैदा करता था। तुम लोग खुद ही गुनाह करते थे, जिसकी वजह से आज तुम लोग जहन्नम के मुस्तहिक बने हो। उस वक्त शैतान मरदूद जहन्नमियों से कहेगा कि आज तुम लोग मुझे कसूरवार ना ठहराओ, बल्कि कसूरवार तुम खुद हो। तुम लोगों ने अपने रब को छोड़कर मुझे अल्लाह तबारक व तआला का शरीक बनाया, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की
और मेरा हुक्म माना। प्यारे दोस्तों, शैतान मरदूद जब जहन्नम में जहन्नमियों से ये खिताब कर रहा होगा तो उस वक्त वो बदबख्त लोग जिन्होंने सारी जिंदगी शैतानी कामों में गुजारी और शैतान की पैरवी करते हुए गुजारी, वो लोग चीखे मार मार कर रोने लग जाएंगे और पछताने लग जाएंगे और अपने किए हुए अमाल पर पछताएंगे, लेकिन उस वक्त उनका पछताना किसी काम ना आएगा। वो लोग जो शैतान के धोखे में आकर जहन्नम में चले गए होंगे, ये लोग शैतान के सामने ज़ारों की तार रोएंगे और शैतान से कहेंगे कि हमारे अजाब में कमी करवाओ। तो शैतान मरदूद जहन्नमियों से कहेगा कि आज के दिन मैं तुम लोगों के अजाब में किसी किस्म की कोई कमी नहीं कर सकता और न ही तुम लोग मेरे अजाब में किसी किस्म की कोई कमी कर सकते हो। और बेशक जालिमों के लिए अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब है। यार दोस्तों, इसके बाद शैतान मरदूद को आग की जंजीरों के साथ जकड़ दिया जाएगा और जहन्नम के सबसे हौलनाक दर्जे में डाल दिया जाएगा और शैतान मरदूद को जहन्नम के अंदर तमाम जहन्नमियों के मुकाबले में 70 गुना ज्यादा अजाब दिया जाएगा। यार दोस्तों, इस तरह शैतान मरदूद और शैतान मरदूद की पैरवी करने वाले लोग हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के मुस्तहिक करार पाएंगे और हमेशा हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब में रहेंगे। यार दोस्तों, आज भी हमारे पास वक्त है कि शैतान मरदूद को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रजू कर लें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने तमाम गुनाहों से माफी मांग लें। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की जात गफूरुर रहीम जात है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत अल्लाह तबारक व तआला के गजब पर गालिब है। जो कोई भी अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफी तलब करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नफ्स और शैतान के शर से महफूज फरमाए और क़यामत के दिन अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके हमारे तमाम गुनाहों को बख्श कर हमें अपने हबीब के साथ जन्नत में जगह अता फरमाए।